मिला है वो किरबे है, उसका हिंदी मतलब है अनुग्रह या करुणा या दया। परमेश्वर के वचन से मैं कुछ ऐसे बातें बताने वाली हूँ जिसमें पहले अनुग्रह का मतलब क्या है, अनुग्रह से क्या होता है करके। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो बहुत है। और दूसरे कोरिन्थियों 12:9 में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। और दूसरा ये लिखा गया है अनुग्रह के बारे में कि वो बलवंता है। दूसरे तीमुथियुस 2:1 में लिखा गया, इसलिए है मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो यीशु में है बलवान है। तीसरा अनुग्रह के बारे में ये लिखा है कि वो बार बार हमें मिलता है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में जो हम सब ने प्राप्त किया है अनुग्रह पर अनुग्रह है। ये वचन यूहन्ना 1:16 में लिखा गया है। तो अनुग्रह एक साधारण सी चीज नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। जो बहुत सारी मिलता है उसमें बलवान होता है और वो अनुग्रह पे अनुग्रह देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बाइबल में से इस्राएली लोगों को देख सकते हैं जो मिस्र में रहते थे। जब वो मिस्र के देश से निकल रहे थे तो वो परमेश्वर को बहुत दुख दे रहे थे, परमेश्वर से बहुत सवाल उठा रहे थे, बहुत सारी चीजों पे वो क्लेश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह पर अनुग्रह देकर उन्हें बलवान करके वो मिस्र देश से इस्राएली को निकाले। दूसरा हम देखते हैं कि हमें अनुग्रह कैसे मिलता है। व्यवस्था विवरण 7:9 में लिखा गया है, जो उससे प्रेम रखता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर अपनी करुणा करता है। करुणा अनुग्रह, परमेश्वर कहते हैं कि जो उनसे प्रेम रखता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। हम परमेश्वर से प्रेम कैसे रख सकते हैं? वचन में यह भी लिखा गया है कि मत्ती 22:27 हम पूरे मन से, पूरे प्राण से और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। जब इस तरीके का प्रेम रखते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं, जिसके बारे में निर्गमन 20 और व्यवस्था विवरण 5 में लिखा गया है, तो परमेश्वर हमें उनका अनुग्रह देता है। अनुग्रह मिलने के बाद हमें क्या होता है? इफिसियों 2:8 में लिखा गया है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हमें अनुग्रह मिलता है तो हमारे सारे पापों से हमें छुड़ाया जाता है और हमें उद्धार मिलता है। तीतुस 2:11 में भी लिखा गया है कि क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य को उद्धार का कारण है। परमेश्वर का वचन हर जगह यही कहता है कि जब अनुग्रह तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी और तुम्हें उद्धार मिलेगा। दूसरा, हमें अनुग्रह से क्या मिलता है? हमें अनुग्रह से वरदान मिलता है। रोमियो 12:6 में लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न वरदान मिलते हैं। जब हमें परमेश्वर को अनुग्रह मिलेगा तो हमें अलग अलग तरीके के वरदान मिलेंगे। वरदान अनेक है, 7 प्रकार के वरदान हैं। विश्वास करना, चंगा करना, सामर्थ के काम करना, भविष्यवाणी करना, आत्मा को परखना, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलना और भाषा का अर्थ है। परमेश्वर का वचन पहले कहता है कि उद्धार देगा और दूसरा कहता है कि वो हमें वरदान देगा। तीसरा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें चिन्ह और अद्भुत कार्य हमसे करवाएगा। उसका मतलब वो हमसे मिराकल करवाएगा। प्रेरितों 14:3 में लिखा गया है, और वे उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह का वचन पर गवाही देता है। चौथा, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम पर अनुग्रह रहेगा वो हमें अनंत जीवन देगा। रोमियो के 5:7 में लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूप वरदान बहुतायत से पाते हैं, एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन के राज्य करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें अनंत जीवन देता है। और लास्ट में परमेश्वर ये कहते हैं कि उनका अनुग्रह पाने से हमें अनंत जीवन की वारिस बनाएंगे करके। तीतुस 3:7 में लिखा है, जिससे हम उनके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बनेंगे। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है हमें अनुग्रह मिलने से हमारे पास 5 चीजें मिलती है।
पहले तो हमें पापों से मुक्ति मिलता है, दूसरा उद्धार मिलता है, तीसरा वरदान मिलता है, चौथा अनंत जीवन मिलता है और पांचवा हम अनंत जीवन के वारिस बनते हैं। कल पासवान ने भी हमें पतरस के बारे में बताया। पतरस ने जिस तरह अपने सीढ़ियों से 7 सीढ़ियों से उतर गए थे, पर परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया है और अनुग्रह करके उन्होंने उद्धार पाया, परमेश्वर का वरदान पाया। वो अपने वरदानों से चिन्ह दिखाने लगे, जिसके वजह से उन्हें अनंत जीवन मिली और वो अनंत जीवन के वारिस होकर अब परमेश्वर के साथ थे। इसी से मैं अपना समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। நம்பிக்கை வாசிங்க. நீதிமொழிகள் 23:18. நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது. எனக்கு வசனம் தேவையான இருந்துச்சு, ஆனாலும் கர்த்தர் இந்த வார்த்தை கொடுத்து என்னை தைரியப்படுத்தினார். அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த நம்பிக்கை வீண் போகாது என்ற தலைப்புல யாரெல்லாம் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்தார்கள், தேவன் அவர்கள் நம்பிக்கை எப்படி கனப்படுத்தினார் என்று சொல்லி சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம். முதலாவது தாவீதின் நம்பிக்கை. தாவீது நம்பிக்கை என்னவென்றால் 1 சாமுவேல் 17வது அதிகாரம் 40 சில வசனங்கள். அங்க என்ன சம்பவம் என்று சொன்னா எல்லாருக்கும் தெரியாத சம்பவம். நான் தாவீது அளவு கடந்த நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல் உண்டு. 21ஆம் சங்கீதத்துல கூட 5வது வசனத்தில் சொல்லுகிறார், என் சிறு வயது முதல் நீரே நம்பிக்கை ஆண்டவரேன்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கையோடு அந்த கோலியாத்துங்கிறதால அந்த பெலிஸ்தீனை மேற்கொள்ளும்படியாக கடந்து போகிறார். ஏனென்றால் அவர் ஒரு சிறிய ஒரு தாவீது ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான். அந்த வேளையிலே அவன் அவனுடைய சகோதரனை காணும்படியாய் கடந்து போகும்போது தான் இந்த சம்பவங்கள் அவனுக்கு கடந்து வருகிறது. அப்போ இவனுக்குள்ளாக ஒரு வாஞ்சை, ஏன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை இந்த கோலியாத் தினம் 40 நாளுக்கு மேலாக நிந்தித்து கொண்டிருந்தான். அப்பொழுது அவன் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே நம்பிக்கையோடு கடந்து போய் அந்த பெலிஸ்தனை மேற்கொள்ளும்படியாக கடந்து போகிறான். ஆனால் அந்த இராணுவ அந்த எப்படி அப்படின்னு சொல்லனா அந்த ராஜாவுடைய அந்த தலை சீரா அதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு பழக்கம் கிடையாது. ஆனால் அவன் எப்படி கடந்து போகிறான் என்று சொன்னால் தன்னுடைய கையில ஒரு தடியை பிடித்து கொண்டு அவனிடத்துல கடந்து போறான். அவன் கர்த்தருடைய நாமத்தை கொண்டு அந்த தாவீதை நிந்திக்கிறான் அந்த பெலிஸ்தன். அப்பொழுது ஆனாலும் அவன் நம்பிக்கையிலே தளரவில்லை. ஆனாலும் கடந்து போய் கர்த்தருடைய நாமத்தை நிந்திக்கிறது இவன் யார் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே கடந்து போய் அந்த பெலிஸ்தனை மேற்கொண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வாங்கி கொடுக்கிறான். அதன் மூலமாக அந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கடந்து வருகிறது. எப்படி தாவீதுக்கு இந்த நம்பிக்கை வந்தது என்று சொன்னால், அவன் இந்த 23ஆம் சங்கீதம் 4வது வசனத்துல சொல்லுகிறது, நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், தேவரே என்னோடு கூட இருக்கிறீர், உமது கோலும் தடியனை தேற்றும் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி கோலை வைத்து கடந்து போய் அந்த இடத்துல கோலியாத்தை மேற்கொள்கிறான். அது மாத்திரமல்ல, சங்கீதம் 27:3 எனக்கு விரோதமாய் ஒரு பாளையம் பெருகினாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன், என் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த நம்பிக்கையோடு கடந்து போய் அந்த கோலியாத்தை முறியடிக்கிறான். இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கும்போது யோபின் புஸ்தகம், யோபு பத்தி பார்க்கிறோம். யோபு 19:25-27 வரை. அதுல யோபு எல்லாருக்கும் சரி யோபுடைய நிலைமை. 1வது அதிகாரத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் அவன் இழந்து போகிறான். ஆனால் அவன் கர்த்தர் மேல் வைத்துதான் அந்த நம்பிக்கையில் அவன் பின்வாங்கவே இல்லை. எல்லாவற்றையும் இழந்தால் என் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவனுக்கு தேவன் மூலமாகவும் தான் சாத்தான் அவனுக்கு பல நிந்தனைகளை கொடுத்தான். எல்லாவற்றையும் இழந்து போனான். சரீரத்திலே பலவீனங்கள், அவனுடைய ஜீவன் மாத்திரம்தான் இருக்கு. ஆனாலும் அவன் நம்பிக்கை இழக்கவில்லை, நம்பிக்கையோடு காணப்பட்டான். அதனால்தான் சொல்லுகிறான், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார், நான் ஒரு நாள் அவரை பார்ப்பேன், அந்நிய கண்கள் எல்லாம் என்னுடைய சொந்த கண்ணை பார்க்கும் என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான். அது அவன் சொன்னது மாத்திரமல்ல, ஆனால் அது நிறைவேறினது. 42ஆம் அதிகாரம் 5 வரும்போது அந்நிய கண்ணில் என் சொந்த கண்ணை காட்டுதுன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம். தேவன் அந்த இடத்துல யோபுடைய நம்பிக்கை கனப்படுத்தி கர்த்தர் அவனுடைய இழந்து போன எல்லாவற்றையும் அவனுக்கு இரட்டிப்பாக திரும்ப கொடுக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, 3வதாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். அப்போஸ்தலர் 27வது அதிகாரம் 10 சில வசனங்கள் உண்டு. இந்த சம்பவம் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த கப்பல்ல 286 பேர் பயணம் பண்ணி போறாங்க. ஆனாலும் அந்த பவுலுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. நம்பிக்கையோட பவுல் என்ன சொன்னா, இந்த கப்பல்ல நம்ம இந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது,
போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஆனா அந்த 100க்கு அதிபதி வந்து அந்த மாலுமியின் சொல்லை கேட்டு கடந்து போறார்கள். கடந்து போகும்போது அங்க சில காரணங்கள் கடந்து வருகிறது, சில சூழ்நிலைகள் கடந்து வருகிறது, அவர்களுக்கு பிராண சேதமும் கடந்து வருகிறது. ஆனாலும் அவர் நம்பிக்கை இழக்கவில்லை, நம்பிக்கையோடு இருந்தார். ஆனால் தேவன் அந்த இடத்துல பவுலோடு பேசுகிறார். ஏனென்றால் பவுலே பயப்படாத, நீர் ஆயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி பேசுகிறார். அது மாத்திரமல்ல, பவுல் அந்த வார்த்தைகளை அந்த ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கிறார். நீங்கள் பயப்படாமல் இருங்கள், ஆனபடியினால் மனுஷரே திடமனதா இருங்கள், எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமே நடக்கும் என்று தேவனுக்கு நம்பிக்கையா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை நம்பிக்கையாக தைரியப்படுத்துகிறார். அது மாத்திரமல்ல, 2 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரத்தில் நாம் கடந்து வரும்போது இந்த வசனங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம். 8வது வசனம், ஆகையால் சகோதரரே, ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தால் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனதில்லை, ஏனெனில் பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கை அற்றுப்போகத்தக்கதாக எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டானது. ஆனாலும் நாங்கள் எங்களுமே நம்பிக்கை இடாமல் மரித்தோரை எழுப்புகிற தேவன் மேலே நாங்கள் நம்பிக்கையா இருக்கத்தக்கதாக மரணம் வரும் என்று நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நிச்சயித்திருந்தோம். அப்படிப்பட்ட மரணத்தில் இருந்தும் கர்த்தர் அவர்கள் எல்லாரையும் பாதுகாத்தார். அதற்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த நம்பிக்கை எப்படி வந்தது பவுலுக்கு? கர்த்தர் அவருக்கு தரிசனமாகி தேவதூதன் மூலமாக, பவுலே நீ பயப்படாதே, தைரியமாய் என்று பேசினார். இந்த கடல் அலை என்றால், இந்த கொந்தளிப்பு என்றால் அனைவருடைய குடும்பங்களில் இப்படி ஒரு பிரச்சனைகள் கடந்து வரும். ஆனாலும் யாரும் பயப்படாத நம்பிக்கையா இருங்க. இந்த பவுலை திடப்படுத்தின கருத்தை நம்ம எல்லாரையும் திடப்படுத்துவாருன்னு நான் நம்புகிறேன். அது மாத்திரமல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லாருடைய நம்பிக்கையை கனப்படுத்தினார். முதலாவது தாவீதின் ஒரு நம்பிக்கை என்னவென்று சொன்னால், கர்த்தர் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு பெரிய ஒரு விடுதலை கொடுத்தார். அந்த போறனால அந்த பிரச்சனைகள் உங்களை யார் யார் இன்னைக்கு யார் கஷ்டப்படுத்துகிறார்களோ பேசுகிறார்களோ நீங்க பயப்படாதுங்க, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருங்க, கர்த்தர் உங்களுக்கு பெரிய விடுதலை தருவார். அது மாத்திரமல்ல, யோபு கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்தான். கர்த்தர் அவனே பார்த்தார். கர்த்தர் அவனை எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார். இழந்து போன எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் திரும்ப கொடுத்தார். அது மாத்திரமல்ல, பவுல் கர்த்தர் மேல் வைத்த நம்பிக்கை, அந்த கப்பலில் இருந்த எல்லாரையும் கர்த்தர் காப்பாற்றி அவர்களை தைரியப்படுத்தி ஜீவனோடு தப்புவிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். உங்களுடைய குடும்பத்திலும் வாழ்க்கையிலேயும் எந்த ஒரு பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், கடல் கொந்தளிப்பு போன்ற காரணங்கள் கடந்து வருகிறதா, கவலைப்படாதுங்க. கர்த்தர் மேல் நீங்கள் நம்பிக்கையா இருங்க. கர்த்தரே காரியத்தை வாய்ப்பு பண்ணுவார் என்று சொல்லி கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லி இயேசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தருக்கும் நான் கூடிய கருத்துக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பார்.